exists in every cell in our body. But what is fascinating about this mitochondria is the fact that it functions as like a cellular battery. Okay? It provides the energy for every cell in the body and tissue, and if this battery runs down, you have a loss of vitality. So we know that we have to focus on the mitochondria. But we say, well, yes, now that we know what the target is, how does one affect and preserve this cellular battery life, if you will? And we find that we can do it at the genetic level. Because once again, from our ongoing studies and over the last 12 months, we have learned that there are roughly 370 genes in each cell that control the mitochondria energy production level. That is now become the internal use gene cluster. So it is the mitochondria use gene cluster that we have identified, and we are now targeting, we have screened, we have successfully created a blend of ingredients that will affect these genes in a positive way and thereby be able to preserve mitochondria function. The Vitality, the ageLOC Vitality product coming out in October is actually suitable for everybody. Okay, and it's not meant for old people and so on, because our tests and our studies show that everybody, even as young as a 20-year-old, will get some benefits out of it. And the Vitality product addresses or improves 3 types of vitality. And that would be physical vitality, as I mentioned to you, the fatigue area, if you will. And then the second one would be mental vitality, and that would be the grogginess that all of us feel in the late afternoon and so on. With this Vitality product, we feel that would be somewhat reduced. And once again, this illustrates the power of ageLOC, is that through our studies now, while we were testing this blend of ingredients that we put into the Vitality product, we came out with an accidental finding. Is right, serendipity. We found that it's not just physical and mental vitality that we can improve. We can also have a positive impact on sexual vitality. No way am I representing that the Vitality product on this third component is anything like you're going to get a Viagra-like benefit. It's more about libido. It's more about making sure that you remain vital, in that area as well. So, and I think it's not male-centric or female-centric. It's unisex. From our studies, when we were looking at the genetic level, what we found is that when we looked, there was a very profound effect on genes that are responsible for making what we call pheromones. Okay? And from science, we do know that all of us secrete some sort of pheromones that we don't detect ourselves, but the members of the opposite sex will immediately recognize that increased level of pheromones. And that is how, all the things, and that's how, the two sexes come together, is that without you knowing it, at certain stages, you are actually secreting a pheromone. So by activating these genes responsible for pheromone production, you can imagine that we were pretty excited why we think that sexual vitality is also the third outcome of using the Vitality product. If you come with me on this journey and dream with me a little bit, what I'm saying with ageLOC is based on the fact that we have the potential, and we can look at other signs of aging, related to the eyes. As you all know, clearly we know that eyesight is another area that we should be looking at.
over time with the age-lock technology. And bones, particularly with women, there's bone loss once you get into the menopausal phase of their lives. So that's another important area for us to look at. So there are many areas that we can go into. But the key here is to make sure that for the listeners on this call and for all our distributors and leaders to appreciate and truly grab this vision. And that is, age-lock is about addressing the sources of aging at the genetic level. And we have the exclusive knowledge and the ability to identify these sources of aging that we call youth gene clusters. Nobody else can do that. Most competitors are doing it with one gene, which they claim is responsible for all aspects of aging process. That would be stretching the imagination a bit much. We believe that, there are multiple genes that we have to affect. 야 하루를 살아갈 수 있겠죠. 근데 그 힘은 과연 어디서 만들어질까요? 오늘 그 이야기를 한번 드려보도록 하겠습니다. 자, 우리는 세포를 갖고 있죠. 한 60조 개의 세포를 가지고 있는데요. 그 세포 안에는 힘을 만드는, 바로 에너지를 만드는 미토콘드리아라고 하는 것이 있습니다. 많이 들어보셨죠? 옛날에 생물 시간에. 미토콘드리아. 이 미토콘드리아는요, 바로 에너지를 만드는 세포 내의 에너지 공장입니다. 저는 이 미토콘드리아를 굉장히 중요시 여기고 있습니다. 굉장히 많은 기능을 가지고 있죠. 자, 첫 번째 가장 중요한 것이 바로 에너지를 만드는 기능입니다. 미토콘드리아는 세포에, 우리 몸에 있는 모든 세포에 다 있는데요. 특히 많이 들어있는 세포는 간이라든가 심장이라든가 뇌라든가 근육과 같이 많은 에너지를 소모해야 되는 곳, 그런 곳에는 굉장히 많은 세포 하나에도 수천 개의 미토콘드리아를 가지고 있습니다. 그래서 우리는 이 미토콘드리아가 건강할 때 활력이 넘친다고 볼 수 있습니다. 근데 어떻게 하면 이 미토콘드리아를 활력을 넘치게 할까요? 자, 이 미토콘드리아는 저는 엔진이라고 말합니다. 세포의 엔진, 자동차의 엔진이 필요하듯이 세포의 엔진이 필요하겠죠. 그런데 엔진을 돌리려면 뭐가 필요하죠? 바로, 그렇죠, 휘발유, 연료가 필요하겠죠. 이 연료에 해당되는 것이 바로 뭘까요? 우리가 먹는 음식의 칼로리라고 보면 됩니다. 바로 지방, 탄수화물, 단백질과 같은 이러한 거대 영양소, 이 영양소는 우리 몸속에 들어와서 에너지로 흡수가 돼서 에너지원이 됩니다. 그렇죠. 그래서 이것이 미토콘드리아 안으로 들어가서 그것이 이제 연료가 되는데, 그렇다면 한번 생각을 해볼게요. 자동차가 연료만 있다고 무조건 달려갈 수 있을까요? 그렇지 않죠. 공기압도 맞춰야 되고 윤활유도 필요하고요. 엔진이 잘 돌아갈 수 있도록 정확하게 산소도 들어가야 되고요. 이런 여러 가지가 필요합니다. 여기에 해당되는 것이 바로 뭐냐면, 바로 미토콘드리아 안으로 들어온 이러한 연료들이 잘 태워질 수 있도록 도와주는 것이 바로 미세 영양소입니다. 이 미세 영양소가 바로 바이타민, 미네랄, 여러 가지 항산화 물질이라는 것이죠. 그래서 이러한 연료도 충분히 들어와야 되지만, 이러한 영양소도, 미세 영양소도 충분히 있어야만 아주 건강한 미토콘드리아가 되고 아주 건강한 에너지를 많이 만들 수 있다는 것입니다. 그런데 실상은 어떤가요? 우리 식생활을 한번 들여다봅시다. 연료는 많이 먹고 있습니다. 요즘에 칼로리가 부족한 사람은 없죠. 너무 많은 칼로리 때문에 고생하고 있습니다. 거꾸로. 그런데 과연 그러한 윤활유 작용을 해주는 그러한 많은 미세영양소를 충분히 먹고 계신가요? 그렇지 못한 경우가 너무나 많습니다. 그래서 우리는 미토콘드리아를 활성화시키기 위해서, 더 많은 에너지를 얻기 위해서는요, 연료를 적절히 먹는 것도 중요하지만, 거기에 해당되는 연료를 충분히 돌릴 수 있게끔 윤활작용을 해주는 여러 가지 물질들, 바로 아주 신선한 야채나 또 신선한 과일에 들어있는 바이타민, 미네랄, 또 견과류에 들어있는 여러 가지 중요한 미네랄 물질들, 또는 여러 가지 그 항산화 물질들, 이런 것들을 충분히 드셔줌으로써 우리의 에너지 공장을 최대한으로 끌어올리도록 노력을 하셔야 됩니다. 또 하나, 에너지 공장이 잘 돌아가면 활력도 생기지만 또 좋은 것이 바로 뭐냐면 노화가 늦춰집니다. 이 노화라는 현상은 제일 먼저 일어나는 것이 세포의 노화인데요. 세포 중에서도 미토콘드리아가 노화되면서 가장 많은 노화의 첫 번째 신호가 나타나기 시작합니다. 미토콘드리아가 노화가 되면요, 기력이 떨어지고 근력이 약해지면서 노화 현상이 오는 것이죠. 그래서 우리는 이런 미토콘드리아를 활성화시키기 위해서 굉장히 좋은 그러한 식생활들을 이끌어 가셔야 되고요. 그걸 통해서 노화도 늦춰주고
또 활력도 찾을 수 있는 그러한 건강한 생활 하시기 바랍니다. 자, 오늘은 우리 몸의 에너지 공장, 미토콘드리아에 대해서 말씀드렸는데요. 자신의 미토콘드리아를 활성화시키기 위해서 정말 좋은 음식 많이 드시기 바랍니다. 알스케어드 R2는 구성이 두 가지예요. 리차지와 리뉴입니다. 먼저 리차지부터 보실게요. 리차지는 딱 두 가지만 기억하시면 돼요. 뭐냐면 동충하초와 홍삼입니다. 다시 한번 이 리차지는 딱 두 가지만 기억하시면 돼요. 동충하초와 홍삼. 굉장히 쉽죠? 삶의 활력을 주는 이 리차지는 그러니까 리차지, 충전을 시키다, 재충전하다 라는 뜻이에요. 그러니까 한마디로 삶을 재충전한다는 얘기죠. 그런 제품입니다. 네, 여기서 중요한 부분인데요. 동충하초 여기 보이시죠? 이 동충하초도 종류가 꽤 많아요. 국내 거의 대부분의 동충하초를 떠올리시면 이렇게 동글동글한 그 모양이거나 아니면 이렇게 산호초처럼 생긴 그런 일반적인 동충하초를 생각을 하실 텐데 이 리차지에 들어가 있는 동충하초는 화면에서 보시는 것처럼 약간 이렇게 막대기처럼 기다랗게 생겼어요. 이게 바로 시넨시스 동충하초입니다. 이 리차지에 들어가 있는 이 시넨시스 동충하초는 흔하지가 않아요. 그래서 중국 티베트 고원에서 제한적으로 자생하는 아주 특이하고 진귀한 동충하초를 이 리차지에는 사용을 하고 있습니다. 근데 왜 이 시넨시스 동충하초가 중요하냐? 우선 이 시넨시스 동충하초의 위력을 아셔야 하는데요. 이 검색창에 이 시넨시스 동충하초를 치면 이렇게 쫙 나와 있어요. 이거 뽑아 놓은 건데 우선은 첫 번째 사진은 진시황이에요. 진시황은 불로장생을 하기 위해서 불로초를 찾았죠. 그게 바로 이 시넨시스 동충하초라고 합니다. 그리고 두 번째 미인의 대명사죠. 양귀비. 양귀비도 이뻐지고 오래 살려고 선택했던 것이 이 동충하초, 시넨시스 동충하초였고요. 가운데 너무 예쁘죠? 측천무후라고 중국의 최초 여황제인데요. 이 측천무후도 기력을 보강하려고 했던 것이 이 시넨시스 동충하초라고 합니다. 진짜 여기까지만 봐도 진짜 대단하잖아요. 근데 등소평, 덩샤오핑, 중국 수장이죠. 애정가 연애가로도 이제 유명한데요. 거의 100세 가까이 살면서 건강 관리를 이 시넨시스 동충하초로 했다고 합니다. 그리고 마지막 사진에 마군단이라고 하는 그 중국 육상 선수 팀이에요. 보통 육상은 동양보다는 서양이 이렇게 꽉 잡고 있죠. 그런데 이 중국의 마군단이 육상 기록을 휩쓸었던 사례가 있었어요. 어떻게 하면 그런 결과가 있었는지 너무 궁금했겠죠? 인터뷰를 했더니 완벽한 동충하초를 먹었다고 이들이 이야기를 했습니다. 이게 바로 시넨시스 동충하초였다고 해요. 정말 대단하죠? 이것만 보셔도 이 알스케어드는 그냥 끝난 것 같아요. 그 다음에 이따가 다시 한번 성분에 대해서 동충하초, 시넨시스 동충하초에 대해서 성분을 말씀드릴 건데 우선 그 다음에는 리뉴예요. 리뉴는 간보에 아주 좋습니다. 리뉴, 마찬가지로 다시 새롭게 하다라는 뜻이죠. 그러니까 무엇을 새롭게 하느냐, 내 간을 새롭게 한다는 겁니다. 그러니까 리뉴는 간에 좋은 거죠. 보시면 여기 보시면 간화만사성 이란 말이 있죠. 가화만사성은 아마 들어보셨을 거예요. 가정이 편안하면 인생이 편안하다. 그런 말처럼 간이 편안하면 내 삶이 편하다라는 거예요. 왜 우리 몸이 1000냥이면요. 간이 900냥이라고 할 만큼 중요한 것이 이 간이에요. 다시 되돌아가서 이 리뉴의 성분을 보시면 주성분은 밀크시슬입니다. 그러니까 밀크시슬에 이 실리마린이 많이 들어가 있겠죠. 여기서 이제 핵심적인 것들이 나오는데요. 우리 제품에서
간을 챙기는 파마넥스가 두 가지가 있어요. 리뉴와 또 하나는 뭘까요? 리버포뮬러죠. 리뉴와 리버포뮬러가 간을 챙기는 우리 파마넥스인데 이 두 가지를 비교할 수 있는 게 이 바로 에이즐락이라는 거예요. 그러니까 리뉴는 에이즐락 브랜딩을 하기 위해서 주원료, 부원료가 이렇게 보시면 아시겠지만 부원료가 많이 들어가고요. 비싼 것들이 들어가는 거예요. 그렇기 때문에 가격 차이가 날 수밖에 없고 그래서 리버 포뮬러보다 이 리뉴가 2배 정도 비싼 가격을 가지고 있습니다. 또 이제 부원료를 보시면요. 여기서 코엔자임 Q10, 코큐텐이 들어가 있어요. 비타민의 일종이라고 보시면 되는데요. 심장 수술을 했거나 심장병을 예방하기 위해서 보조식품으로 가장 많이 권하고 있습니다. 그리고 파마넥스에 또 하나 들어가는 데가 있어요. 유스스펜 3. 네, 유스스펜 3에도 다량으로 이 코엔자임 Q10이 들어가 있는 거고요. 한마디로 리뉴는 단순히 아까 보시면 간에 좋다고 했잖아요. 밀크시슬. 간만 보호하는 게 아니라 코큐텐이 들어가 있기 때문에 심장 건강, 심혈관에도 아주 좋습니다. 그러니까 주성분을 한번 쭉 보실게요. 그러니까 밀크시슬, 코엔자임 Q10 외에 포도씨 추출물도 있고 올리브유 추출물도 있고 올리브 열매, 또 레드 오렌지 추출물들이 들어가 있기 때문에 몸을 새롭게 리뉴얼 시켜주는 역할을 하고 있다는 거 기억하시면 되겠습니다. 이 책에 보면 병의 90%는 간 때문이다 라고 쓰여 있죠. 그러니까 그 말은 되돌려 말하면 간만 잘 챙겨도 건강을 지킬 수 있다는 얘기가 되는 거예요. 그렇기 때문에 이 알스케어드로 정말 아프기 전에 꼭 미리 건강을 손쉽게 우리가 챙길 수 있잖아요. 건강을 챙기셨으면 좋겠습니다. 그 다음에 시넨시스 동충하초, 아까 리차지에 이 시넨시스 동충하초가 들어갔다고 했죠. 조금 더 이제 이 성분을 알려드리면 청나라의 1765년에요. 본초 강목 스류라는 중국 대표 의학서가 있는데요. 300년 전부터 폐의 허증, 그러니까 폐가 약하다라는 거죠. 폐의 허증을 위해서 사용했던 약재가 이 시넨시스 동충하초였다고 합니다. 그리고 지금도 중의학에서는 폐의 기능을 올리기 위해서 이 시넨시스 동충하초를 사용한다고 해요. 이 시넨시스 동충하초를 임상실험을 했는데 이제 운동선수에게 임상실험을 했어요. 그랬더니 최대 자기 폐활량의 15%까지 올랐다고 합니다. 제가 알스케어드를 아까 전지현 그룹장님께서 말씀하셨지만 저는 알스케어드를 굉장히 좋아해요. 유스스펜만큼. 실제로 저의 경험을 잠깐 공유해드리면 저는 이거 뉴스킨 하기 전에 옷가게를 한 20여 년 가까이 했잖아요. 그러면 옷가게 먼지가 정말 많아요. 정말 먼지가 많고 시장을 나가도 먼지고 그리고 그 염색 염료에서 나오는 그런 독성들 때문에 저는 한 15년 정도를 잔기침을 달고 살았어요. 그리고 폐가 건강검진을 받아보면 폐가 안 좋다라고 항상 나오는 거예요. 그래서 그 부분은 항상 신경 쓰고 있었는데 뉴스킨을 하면서 제품 공부를 하면서 폐에 이 알스케어드가 좋다라는 얘기를 듣고 먹어봤어요. 저는 원래 폐가 좋지 않으니까 운동장을 이렇게 뛰잖아요. 그 운동장을 한 바퀴를 한 번에 다 못 뛰어요. 헥헥거려가지고. 근데 이 알스케어드를 2달째 먹고 나서 제가 너무 궁금한 거예요. 운동장에 가가지고 학교 운동장에 4바퀴를요. 정말 한 번도 쉬지 않고 뛰었던 기억이 있어요. 그리고 그렇게 네 바퀴를 한 번도 쉬지 않고 뛰었는데도 몸이 힘들지가 않더라고요. 그래서 이거 진짜 대단하구나. 그리고 저는 잔기침이 아예 없어졌어요. 지금 몇 년 동안 잔기침을 하지 않습니다. 그런 걸 보면 폐에 그만큼 좋다라는 거죠. 그럼 제 그런 공유를 다른 분들에게도 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 그리고 주변에 이렇게 보시면 계단 오르기조차 힘들어 하시는 시니어 분들도 굉장히 많죠. 그런 분들에게도 꼭 전달하시면 좋을 것 같고요. 또 운동하시는 분들, 요즘 운동 많이들 하시는데 모든 운동에도
체력이 기본이잖아요. 체력 기본인 것처럼 체력 증강에 이 시넨시스 동충하초가 도움을 줄 수 있기 때문에 많이 전달하시면 좋겠습니다. 자, 그 다음에 보시면 이 코디세핀, 시넨시스 동충하초에 코디세핀 성분이 들어가 있어요. 굉장히 생소하시죠? 저도 공부하기 전에 잘 몰랐던 이름인데, 성분인데, 이 1990년대부터 뛰어난 항암 효과로 주목받기 시작했어요. 그러니까 이 코디세핀은 어디에 있냐면 중국 박쥐나방 동충하초, 그리고 국내에 번데기 동충하초에 이렇게 딱 두 가지에 들어가 있어요. 그런데 이 R2의 리차지, 이 코디세핀은 가장 최상급인 중국 박쥐나방 동충하초의 코디세핀을 사용한다고 해요. 그것만 봐도 진짜 뉴스킨 파마넥스는 최상이 아니면 취급하지 않는구나 라는 거를 알게 됐습니다. 그리고 이 코디세핀에 대해서 이제 실험을 했어요. 이게 OBS라는 다큐멘터리에서 이제 연구를 했더라고요. 근데 이 코디세핀을 화면에 이제 왼쪽 편에 보시면요. 유방암 세포가 이제 위에 사진이에요. 근데 유방암 세포에 이 코디세핀을 투여를 했더니 12시간 후에 아래 보시면 싹 다 없어졌다는 연구 결과가 발표가 됐어요. 그러니까 이 항암 효과에 직접적인 영향을 주고 또 면역을 높이는 역할을 한다고 해요. 이 코디세핀이. 그리고 0.1%에서 0.5%가 포함되어 있는데요. 이게 사실 되게 적은 양 같잖아요. 근데 이게 굉장히 많은 양이고요. 그런 코디세핀을 사용하는 것이 리차지라는 거예요. 그래서 주변에 유방암의 가족력이 있거나 또 예방을 하기 위해서 또는 회복 중에 있는 분들에게 정말 선의의 힘으로 권해주셔야 되는 게 알스케어드가 아닌가 그런 생각을 좀 했습니다. 그리고 중요한 것, 게다가 알스케어드는 에이즐락이에요. 그러니까 에이즐락은 우리만의 독보적인 블렌딩 기술이 에이즐락이죠. 근데 이 에이즐락이 세포 안에 미토콘드리아에 작용을 한다는 거예요. 이 그림을 보시면요. 이 동그란 세포를 잘라놓은 단면이에요. 우리 몸은 세포로 다 이루어졌죠. 물론 이제 개인차는 다 있기는 하지만 대략 60조 개 이상의 세포로 이루어져 있어요. 여기 그림에 보시면 보라색깔 중간에 그게 세포 핵이고요. 그 옆에 동글동글하게 콩알처럼 생긴 게 미토콘드리아예요. 그래서 이 미토콘드리아를 이렇게 올려서 확대를 해봤더니 이렇게 에너지를 주는, 그러니까 미토콘드리아는 쉽게 말해서 에너지 공장이에요. 에너지 대사를 관장하고 있습니다. 쉽게 말하면 자동차를 이제 비유하자면 자동차의 엔진 역할을 하는 게 이 우리 몸에서 미토콘드리아인 거예요. 그러니까 엔진이 자동차에 고장이 나면 뭐 그 아무리 좋은 자동차라고 하더라도 고철이 되는 것처럼 엔진 역할을 하는 이 미토콘드리아가 엔진 역할을 하는 것이 이 미토콘드리아라는 거를 기억하시면 되겠습니다. 이 에이즐락 R2 리차지는요, 세포의 에너지 대사를 올리고요. 리뉴는요, 세포의 정화, 해독 기능을 올립니다. 또 이 미토콘드리아는 붉은색 장기에 많아요. 그래서 유산소적인 능력을 관장하는 게 이 미토콘드리아이기 때문에 심장이나 간에 굉장히 많습니다. 알스케어드는 우리 몸의 장기에 미토콘드리아에 한마디로 힘을 실어준다는 거예요. 우리 몸의 장기들의 미토콘드리아들이 이렇게 많을 거 아니에요. 거기에 직접적으로 힘을 실어준다라는 거니까 대단한 제품인 거죠. 또 보시면 세포에 그 노폐물이 생기잖아요. 그러면 탈락시키는 역할을 하고 해독작용을 한다고 해요. 네. 그리고 이게 이 알스케어드가 얼마나 좋냐면 여기 보시면 이제 연예인들 쫙 나와 있죠. 파마넥스를 먹는
밝혀진 연예인들만 이제 몇몇 모아놓은 사진인데 자신 몸이 재산인 사람들이잖아요. 이 연예인들은 이렇게 챙겨 먹는 게 에이즈락 R2가 맞다는 거죠. 앞서 보시면 뭐 진시황, 등소평, 마군단 등 그런 사람들이 이제 힘을, 활력을 주기 위해서 대표적인 제품이 이 R스퀘어드라는 것이고요. 어쨌든 이 연예인들을 통해서 R2가 이제 이슈가 다시 한번 주목이 되었고요. 사진을 보시면 전현무도 집에서 이렇게 화면에 비춰진 거 보시면 딥시뿐만 아니라 R스퀘어드랑 TR까지 이렇게 비춰져서 먹고 있는 게 공개가 된 거죠. 그래서 여기서 이제 셀링 포인트는 연예인들은 자기 자신, 그러니까 몸값이 재산인 사람들인 거잖아요. 또 살인적인 스케줄을 소화하는 사람들이다 보니 좋은 거를 챙겨 먹겠죠. 근데 보시면 건강식품은 진짜 파마닉스 아니어도 굉장히 많잖아요. 널려 있는 게 건강식품이고. 그런데 이들은 아는 거예요. 자기가 늙으면 상품 가치가 떨어질 수밖에 없고, 그러다 보니까 정말 에이즈락인 건강해지고 젊어지는 파마넥스를 찾는다. 그렇게 셀링 포인트를 잡으시면 될 것 같고요. 또 하나는, 또 우리는 광고도 하나 하지 않죠. 근데 연예인들이 그렇게 알고 챙겨 먹는 파마넥스다라는 거 같이 이야기해 주시면 되겠습니다. 그리고 이제 섭취 방법인데요. 이거 좀 많이 헷갈려 하셔가지고 이상하게 드시는 분들도 많으세요. 근데 세 알, 그러니까 3캡슐, 저녁에 2캡슐, 요렇게 해서 드시는데, 이 리차지가 여기서 이제 조금 주의할 거는, 리차지는 활력을 주는 제품이기 때문에요. 저녁에 늦게 드시게 되면 숙면이 어려워요. 그렇기 때문에 너무 늦게 드시지 않는 것이 좋습니다. 그래서 이렇게 정리해 볼게요. 오늘 에이즈락 R2, R스퀘어드에 대해서 말씀을 드렸는데, 리차지는 활력을 주고, 에너지를 주고, 항암 효과, 면역력을 높이는 거죠. 시넨시스 동충하초의 포디세핀 기억하시면 되고, 홍삼 기억하시고요. 그러니까 동충하초와 홍삼이에요. 리차지는. 그리고 리뉴는 밀크시슬과 코엔자임 Q10 기억하셔서 간뿐만 아니라 심장, 심혈관에도 도움을 준다는 거, 또 에이즈락이라는 거 이렇게 꼭 기억하시고요. 정말 대단한 제품을 정말 값싼 가격에 저희가 먹고 있고, 이런 거를 선의의 힘을 가지고 많이들 전달하셨으면 좋겠습니다.